प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 11वीं जमात का विशा राजनीति शास्त्र की आपां गल कर रहे हैं। उहदे साडा अज का टॉपिक जिहड़ा संघी कार्यपालिका प्रधान मंत्री अते मंत्री परिषद। सो सब तो पहला सारे विद्यार्थियों ते अध्यापक साथियों नूं सारिआं नूं सत श्री अकाल। सो आपां टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं संघी कार्यपालिका प्रधान मंत्री अते मंत्री परिषद। जिवें कि असीं जानते हैं कि भारत विच किहड़ी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। सो संसदीय शासन प्रणाली च की हुंदा कि इहदे विच दो तरह की कार्यपालिका हुंदी है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका अते दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। सो नाम मात्र की कार्यपालिका जिस दे उत्ते सारियां शक्तियां, जिस दे नां ते सारियां शक्तियां लिखियां जांदियां। भारत विच वो नाम मात्र की कार्यपालिका आपां अगे पढ़ांगे राष्ट्रपति हन। ते असली कार्यपालिका जिस दे संविधान विच जिस दे नां ते शक्तियां नहीं लिखियां गईयां पर उन्हां दा प्रयोग जिहड़ा वो उस द्वारा कीता जांदा। सो वो की है? मंत्री परिषद। ते जिस दा मुखी कौन हुंदा? जिस दा मुखी हुंदा प्रधान मंत्री। सो प्यारे विद्यार्थियों, भारत विच संसदीय प्रणाली दी सरकार होण करके, संसदीय शासन प्रणाली होण करके वास्तविक अते नाम मात्र दी कार्यपालिका विच अंतर कीता जांदा है। सो संघी सरकार दीयां सारियां शक्तियां दा वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री अते उसदी मंत्री परिषद द्वारा कीता जांदा है। सो इसे करके असीं देखते हाँ कि भारत विच मंत्री परिषद अते जिहड़ा उसदा प्रधान मंत्री आ वो वास्तविक कार्य साधक मुखी अखवाउंदा है। जे आपां संविधान की गल करिए किहड़े आर्टिकल के अनुसार मंत्री परिषद की व्यवस्था है, वो आपां देखते हैं कि भारत के संविधान की धारा 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ परिषद ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ परिषद ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ परिषद ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ असली कार्यपालिका मंत्री परिषद। ये सगों सलाहकारी संस्था नहीं, ये देश की असली कार्यपालिका हुंदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपां देखते हैं कि संविधान विच सारियां शक्तियां राष्ट्रपति के नाम ते ही लिखियां गईयां कि राष्ट्रपति करेगा, पर वो किहदे उस संविधान के अनुसार ही एक मंत्री परिषद का गठन कर दिता गया। सो राष्ट्रपति इस दी सलाह मनन लई पाबंद है। संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद की जिहड़ी सलाह आ मनन लई पाबंद हुंदा है। राष्ट्रपति अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं लै सकदा। सो ये मंत्री परिषद ही डिसीजन लैंदी है। राष्ट्रपति नूं हाँ उस ते किसी टाइम कोई दोबारा विचार करने लई राष्ट्रपति कह सकदा, पर जे दोबारा मंत्री परिषद कोई अपना फैसला दे देंदी है तो उन्होंने राष्ट्रपति नूं ओह ते साइन करने पैंदे आ। राष्ट्रपति उन्हां दी सलाह मनन लई पाबंद है। अगे आपां देखते हैं कि साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिवें स्लाइड ते दिखाया गया, अपने मंत्री परिषद नाल सारे मंत्रियों दे नाल दिखाई दे रहे हैं। सो आपां देख सकते हाँ कि जिहड़ी मंत्री परिषद है उहदे विच सारे मंत्री शामिल हुंदे हन। अगे मंत्री परिषद दीयां योग्यतावां अते आकार कितना होना चाहिए। सो उहदे लई की योग्यतावां वा वो आपां देखदे हां। मंत्री परिषद लई भारत दा नागरिक होना जरूरी है, भारत दा नागरिक होवे। संसद दे दोहां सदन भाव लोक सभा अते राज सभा विचों एक सदन का मैंबर होना जरूरी है।
पर प्रधान मंत्री किसी अजिहे व्यक्ति ਨੂੰ भी मंत्री बना सकता है जो इन्हां दोवां सदनां दा मैंबर ना होवे। उहदी योग्यता ਨੂੰ मुख रखदे प्रधान मंत्री अपनी सूझ-बूझ नाल ਉਹਨੂੰ मंत्री नियुक्त कर सकता है, पर ਉਹਦੇ ਲਈ कंडीशन लगा दी गई है। की कंडीशन है बेटा? वो कि उसनूं मंत्री बनन दे 6 महीनों के अंदर अंदर संसद के दोहां सदनां विचों किसी एक सदन का मैंबर बनना जरूरी होवेगा। सो एक कंडीशन देख लो, योग्यतावां दे विच आ जांदा। मान लो प्रधान मंत्री किसी अजिहे विद्वान जां व्यक्ति नूं कैबिनेट विच अपनी मंत्री परिषद शामिल कर लैंदा है जो लोक सभा जां राज सभा का मैंबर नहीं है, पर फिर भी उस नूं मंत्री बना दिता जाता है। तो उस लई कंडीशन ये है कि 6 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने लोक सभा जां राज सभा विचों एक दा मैंबर बनना जरूरी होवेगा। सो नैक्सट अगे अगे वो सारियां योग्यतावां रखदा होवे जो संघी संसद के किसी भी सदन का मैंबर बनने लई जरूरी हैं। वो किहड़ियां योग्यतावां? जिवें आपां देखदे हां कि लोक सभा लई किन्नी उम्र, वो पागल जां दिवालिया ना होवे, उन्होंने चोण अयोग द्वारा अयोग ना घोषित किया गया होवे। सो इदां दीयां जिहड़ियां आपां पढ़ियां होईयां योग्यतावां वो सदन का संघी संसद का किसी भी सदन का मैंबर बनने लई जिहड़ियां जरूरी योग्यतावां वो पूरीआं करदा होवे। सो प्यारे विद्यार्थियों, मंत्री परिषद दीयां योग्यतावां ऐ सारियां तुसीं याद कर लैणीआं वा। सो अगे कुल मंत्रियों की गिनती कितनी हो सकती है? आप देखते हैं कि पहला इस उपर कोई कैप नहीं लगी, कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्जी करते सी, जिन्नी मर्जी मंत्री नियुक्त कर दिते जाते सी। पर 2003 विच एक सोध की गई जिस दे अनुसार लोक सभा के कुल मैंबरां दा 15% मंत्री परिषद विच शामिल किया जा सकता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, 15% कितना हो गया? 545 का 15%, कुल 545 मैंबर ने, उन्हां विचों 15% 82 मैंबर बनते हैं। कुल 82 मंत्री वध तो वध हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री की मर्जी आ, वो घट भी रख सकता है जां 82 पूरे करने, वो प्रधानमंत्री की इच्छा ते डिपेंड करता। सो वध तो वध भारत विच मंत्री परिषद के कितने मैंबर हो सकते हैं? प्रश्न तुहानूं आ सकता। कुल 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, अगे मंत्री परिषद दीयां किस्मां, तनख्वाह ते म्याद, किस्मां किहड़े तरह के मंत्री हुंदे आ? ये तुहानूं प्रश्न आ सकता वा कि मंत्री परिषद दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां, मंत्री किन्ने तरह के हुंदे हन। सो सब तो पहला आ जाता कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जिवें आपां देखते हैं भी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कहा जाता कैबिनेट की कैबिनेट शामिल ने मंत्री। सो वो जिहड़े मंत्री जिहड़े इंपोर्टेंट महकमे इन्हां कोल हुंदे आ, ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री के नज़दीकी, सब तो नज़दीकी ते महत्वपूर्ण महकमे इन्हां दे कोल हुंदे आ, जिन्हां दी तकरीबन गिनती जिहड़ी आ 30 तो 35 जां 35-40 भी हो सकती है। सो कैबिनेट मंत्री वो हुंदे आ जिहड़े प्रधानमंत्री के नज़दीकी होण, जिहड़े विद्वान होण, चंगी जिन्हां नूं महकमिਆਂ की जानकारी हो, जिन्हां नूं चंगा तजर्बा होवे महकमे संभालण दा, उन्हां नूं कैबिनेट मंत्री विच शामिल किया जाता। सो अगे आ जांदे राज मंत्री। राज मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहायक दे वजों काम करते हैं, पर ज्यों-ज्यों इन्हां दा तजर्बा वधदा जांदा, कई बार इन्हां नूं सुतंत्र महकमा इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिता जाता। उस महकमे का सुतंत्र मंत्री भी बना दिता जाता। अगे उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता लई प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सो ये इन्हां कोल सुतंत्र महकमा नहीं हुंदा, ना ही ये जिहड़े आ कैबिनेट दीयां मीटिंगां विच हिस्सा लैंदे आ। सो ये राज मंत्री अते कैबिनेट मंत्रियों की सहायता लई उप मंत्री लगा दिते जांदे आ। अगे संसदी सकत्तर, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने ही जिम्मेवार रहिंदे हन, क्योंकि
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਤੋਂ 35 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 82 ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 30-35 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 80 ਜਾਂ 82 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 35 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੋਟਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਜਿੱਤਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਗਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ IAS ਅਫਸਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਓਪੈਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਰਾਜਦੂਤ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਧਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
सो प्यारे विद्यार्थी, आप देखते हैं मंत्री परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। अगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान की धारा 75 अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर वह अपनी मर्जी नाल किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि केवल उसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने लोक सभा में बहुमत प्राप्त होवे। सो आप देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा राष्ट्रपति का काम है कि उसने देखना किसनों असी प्रधानमंत्री नियुक्त करना। कई बार आप विवेक अपनी जिहड़ी उहदी इच्छा भी मन्नी जाती है, जो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना होवे ते राष्ट्रपति अपनी मर्जी अनुसार नियुक्त कर सकता, अपनी मर्जी जिसनों उन्होंने विश्वास हो कि यह बंदा विश्वास प्राप्त कर लूगा उसनों नियुक्त कर सकता। तो अगे नैक्सट आ जाता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अहुदे की सौं चुकाउंदा है। आप देखते हैं स्क्रीन ते अपने पुराने राष्ट्रपति जिहड़े आ 2019 विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौं चुकाउंदे होए। ਉਹਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ? फस्ट ऑफ ऑल ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, मान लो कि वह संसद के किसी भी सदन का मैंबर नहीं है पर राष्ट्रपति उस किसी होर नूं भी नियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उहदे लई यह कंडीशन है कि उसनूं दोहां संसद के दोहां सदनों विचों किसी एक सदन का मैंबर 6 महीनों के अंदर अंदर बनना जरूरी होवेगा। कार्यकाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल जिहड़ा निश्चित नहीं है, वो उस समय तक अपने अहुदे ते रह सकता जदों तक उन्होंने लोक सभा विच बहुमत का विश्वास प्राप्त है। अगे तनख्वाहां ते भत्ते मंत्री परिषद की तरह ही प्रधानमंत्री तनख्वाह ते भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इस तो इलावा उन्होंने रहने लई मकान, मुफ्त डॉक्टरी सहूलतां ते आवाजाही ਦੀਆਂ सहूलतां ਆਪਾਂ देखते हैं प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। इस समय वर्तमान समय प्रधानमंत्री ਨੂੰ कितनी तनख्वाह मिलती है? 1,60,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। सो प्यारे विद्यार्थियों, ਆਪਾਂ देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक कैबिनेट का ही हिस्सा हुंदा, पर ਆਪਾਂ देखते हैं कि प्रधानमंत्री दे दुआले ही सारा राज प्रबंध घूमदा। सो प्रधानमंत्री दे अगे कार्य आप देखते हैं। सब तो पहला काम मंत्री परिषद का निर्माण करना इंपॉर्टेंट काम है प्रधानमंत्री का। भी जदों इलैक्शन जित ली जाती है फिर राष्ट्रपति द्वारा जिहड़ा सब तो वध जिन्हों लोक सभा में बहुमत प्राप्त आ उन्होंने अपना मंत्री परिषद निर्माण करने का सद्दा दिता जाता। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का निर्माण करदा, वो लिस्ट जिहड़ी आ तैयार करदा, ठीक है, वो राष्ट्रपति उस दे उत्ते प्रवानगी ही दिंदा। उस तो अगे महकमियां दी वंड किहड़ा डिपार्टमेंट किहड़ा महकमा किहड़े मंत्री नूं दिता जाना, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही डिसाइड करदा। सो महकमियां दी जिहड़ी वंड आ वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कैबिनेट मंत्रियों नूं महत्वपूर्ण महकमे दिते जाते हैं, जिहड़े प्रधानमंत्री के सहयोगी हुंदे आ, जिहड़े नेड़ले साथी हुंदे आ, उन्हां नूं महत्वपूर्ण महकमे दी वंड की जाती है। जे मान लो कोलिशन गवर्नमेंट होवे उहदे विच फिर देखते आ प्रधानमंत्री देखदा कि सारियां जिहड़ियां उहदियां पार्टियां सहयोगी पार्टियां उन्होंने भी प्रॉपर जिहड़ी आ प्रतिनिधिता जिहड़ी आ मंत्री परिषद विच मिल जावे ते महकमियां दी वंड उहदे अनुसार कीती जांदी है।
ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਦਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੜੀ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨਿਰਣੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਕਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।